प्यारे विद्यार्थियों, मैं जतिंदर सिंह मैथ मास्टर जिला शहीद भगत नगर। प्यारे विद्यार्थियों, सब तो पहला प्यार भरी सत श्री अकाल। अज असी अध्याय तीजा दो चलां विच रेखी समीकरणों के जूड़े विचों अभ्यास 3.2 की सम करांगे। सब तो पहला मेरे को प्रश्नावली 3.2 दे विचों पहला सम है, हेठां दित्तियां समस्यावां विच रेखी समीकरणों के जूड़े बनाओ और उन्होंने ग्राफी अलेखी विधि नाल हल पता करो। पहला क्वेश्चन है मेरे को, जमात 10वीं के 10 विद्यार्थियों ने गणित की एक बुझारत मुकाबले में भाग लिया। जेकर लड़कियां की गिनती लड़कियां की गिनती तो 4 वध होवे तो मुकाबले में भाग लैण वाले लड़के और लड़कियां की गिनती पता करो। अभ्यास 3.2 का पहला क्वेश्चन। पहले का फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे को, इस आप लिख लेने कि प्रश्न अनुसार कुल विद्यार्थी जिहड़े ने वो दिते हुए ने 10। मान लो लड़कियां की गिनती X अते लड़कियां की गिनती बराबर है Y। सो असी देख रहे हैं कि कुल विद्यार्थी साढ़े कोल कितने हैं 10, तो लड़कियां की गिनती है X तो लड़कियां की गिनती है Y। सो दोहों का जोड़ अपने को हो जाएगा X + Y = 10। ये मेरे को बन गई समीकरण नंबर 1। हुण जिस तरह के प्रश्न में दिता हुआ कि लड़कियां की गिनती तो 4 वध है, इसको पहला आप इस तरह लिख लेने हैं, लड़कियां की गिनती बराबर है लड़कियां की गिनती तो 4 वध। हुण असी सपोज की किया मन्निया की है कि लड़कियां की गिनती जिहड़ी है वो अपने को है Y। इत्थे आप Y लिख देने, लड़कियां की गिनती तो 4 वध। लड़कियां की गिनती कितनी है X, ये हो जाता X + 4। ये अपने को समीकरण 2 प्राप्त हो जाती है। प्यारे विद्यार्थियों, असी इन्हां समीकरण 1 ते 2 हल करांगे और इन्हां तो जिहड़े बिंदु जिहड़े प्राप्त करांगे। सब तो पहला समीकरण 1 तो हाँ जी, समीकरण 1 तो है मेरे को X + Y = 10 विच इम्पलाइज Y = 10 - X। हुण इत्थे X दी वक्री दो वैल्यू के लिए Y की कीमत अपने को प्राप्त हो जाएगी। सब तो पहला मैं मान लेना है, मान लो X = 0। मान लो X = 0 तो Y आ जाएगा 10 - 0 बराबर 10। इसलिए Y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे को 10। इत्थे जिहड़ा जिस तरह पहला आप 3.1 के सवालों के एक टेबल सारनी जी छोटी जी बना लाँगे X तो Y की वैल्यू लैण के लिए। जो X की वैल्यू 0 है तो Y जोड़ा 10 प्राप्त होता है। सो इस प्रकार मेरे को पहला बिंदु A प्राप्त हो जाता है, जो कि ग्राफ के उपर निरूपित करना है 0,10। उस तो नैक्सट जोड़ा है आप X की वैल्यू जी सपोज करते हैं, मान लो X बराबर है 10। हुण इस 10 की जी वैल्यू X की इस इक्वेशन पुट करांगे, Y बराबर 10 - X के विच तो आ जाएगा Y बराबर 10 - 10 बराबर 0। इसलिए Y बराबर की हो गया 0। जो X की वैल्यू 10 होएगी तो Y की वैल्यू कितनी आ रही है 0। सो मेरे को पॉइंट आ गया 10 तो 0, तो B पॉइंट मेरे को हो गया 10,0। इस प्रकार प्यारे विद्यार्थियों, असी जी पहली समीकरण से X + Y = 10 तो 2 बिंदु प्राप्त कर ले हैं A तो B, जिन्होंने मिलाने की रेखा प्राप्त होगी ग्राफ के उपर। सो समीकरण 2 तो
समीकरण 2 की है y इक्वल टू एक्स प्लस 4। इत्थे मैं लिख रहा y इक्वल टू एक्स प्लस 4। सब तो पहला मैं जी y एक्स की वैल्यू है वो मान रहा है 0। मान लो x बराबर 0 तो y इक्वल टू की हो जाएगा 0 प्लस 4 इक्वल टू 4। y की वैल्यू मेरे को आ गई है 4। सो इतने इस तरह सारनी आप बना लीए x तो y की वैल्यू रिप्रजेंट करने लिए। एक्स तो वाई जो आप एक्स की कीमत 0 लै रहे हाँ तो वाई की वैल्यू मेरे को 4 आ रही है कीमत। सो इस प्रकार मेरे को सी बिंदु प्राप्त हो रहा है 0,4। इस तो बाद अगला स्टैप फिर एक्स की वैल्यू सपोज करांगे। मान लो एक्स इक्वल टू 1 तो वाई की वैल्यू की हो जाएगी पुट करांगे वाई बराबर एक्स जमा 4 दे विच 1 प्लस 4 बराबर 5। इसलिए वाई बराबर कि हो गया 5 दे। सो इस प्रकार मेरे को जो ये पॉइंट आ गया है ये कि आ गया है 1,5 भाव एक्स की वैल्यू 1 ले वाई की वैल्यू 5 है। सो डी पॉइंट जो प्राप्त हो रहा है 1,5 प्राप्त हो रहा है। हुण प्यारे विद्यार्थियों ये पॉइंट मेरे को प्राप्त हो गए हैं ए बी सी तो डी। इन्होंने आप ग्राफ के उपर इस प्रकार निरूपित करांगे। जिस तरह कि अभ्यास 3.2 के आप किया इसी प्रकार ये अभ्यास 3.2 का पहला क्वेश्चन है। ये जिस तरह कि मैं जोड़ा है तुम देख रहे हो ग्राफ एक्स धुरा असी पहले ड्रॉ किया फिर वाई धुरा। ठीक है ये मूल बिंदु आ रहा है बराबर दूरी के उत्ते निशान लगाए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह ही वाई धुरे वाले पासे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक निशान लगा रहे हैं। हुण मेरे को जोड़े पॉइंट्स ने वो मैं नीचे इधर लिख रहे हैं A 0,10 B 10,0 C 0,4 D 1,5। सब तो पहला जोड़ा पॉइंट है वो मेरे को है A 0,10। ए एक्स धुरे के उपर 0 जोड़ा है मेरे को इत्थे आ रहा है। इसकी बिल्कुल सेध के जोड़ा है आप देखते हैं 10 इत्थे आ रहा है। सो ये मेरे को ए पॉइंट आ जाएगा। उस तो अगे नैक्सट जोड़ा पॉइंट है B 10,0 आप एक्स धुरे उपर देखा कि 10 कितने आ रहा है। एक्स धुरे उपर मेरे को 10 इतने प्राप्त होया है तो 0 जोड़ा है वाई की वैल्यू नहीं है इस करके इस इतने ही आ रहा है 0। इस प्रकार मेरे को बी पॉइंट इतने आ रहा है। ए तो बी नूं असीं जिहड़ा है स्केल के नाल आपां मिला लेना जिस तरह आप पहला मिलाते आए हैं। ए तो बी नूं मिला के तुसीं जिहड़ा इहनूं वधा देना है दोनों पासे। दैन सी जिहड़ा है 0,4 है एक्स धुरे उपर 0 इसके बिल्कुल उपर जो आप जावांगे 4 तक वाई वाले पासे नूं ये मेरे को सी पॉइंट आ जाता है। दैन डी पॉइंट है 1,5 एक्स धुरे उपर आप 1 दिखते इत्थे आ रहा है इस उपर जो बिल्कुल वाई धुरे वाले पासे जावांगे तो 5 इत्थे आ जाएगा ये आ जाएगा डी। सो सी और डी नूं जो मिला के जो आप वधाने तो ये पहला जी रेखा हैगी ए बी नूं जिहड़ा इस बिंदु से कटदी है। इस बिंदु का नाम आप ई रख सकते हैं। सो ई मेरे को की प्राप्त हो रहा है 3,7। प्यारे विद्यार्थियों असी जिहड़ा है क्वेश्चन दे विच आंसर दे विच की मन्निया सीगा कि मान लो लड़कियां की गिनती हैगी एक्स तो लड़कियां की गिनती हैगी वाई। सो इस जगह के उपर ये मेरे को एक हल प्राप्त हो रहा है। दोवां समीकरण जिहड़ियां आपस में ग्राफ जिहड़े ने वो कट रहे हैं। ई पॉइंट के उपर एक्स की वैल्यू 3 है तो वाई की वैल्यू 7 है। भाव लड़कियां की गिनती जो आप एक्स बनी सी वो 3 है और लड़कियां की गिनती जिहड़ी सी वाई वो कितनी है 7 और इन्हों का जोड़ 3 जमा 7 10 आपको प्राप्त हो जाता है। सो प्यारे विद्यार्थियों उस तो अगे हम असी पहले का जोड़ा सैकेंड क्वेश्चन जोड़ा है इसी तरह ही करांगे। अभ्यास 3.2 का पहले का सैकेंड क्वेश्चन है मेरे को 5 पेंसिलां अते 7 कलमां का मुल 50 रुपए है जबकि 7 पेंसिलां अते 5 कलमां का मुल 46 रुपए है। एक पेंसिल अते एक कलम का मुल पता करो। हाँ जी सब तो पहला उसी तरह ही असी जो है मान लवांगे पहले का सैकेंड क्वेश्चन। मान लो एक पेंसिल का मुल मान लो एक पेंसिल का मुल बराबर X रुपए अते एक कलम का मुल 22 रुपए।
प्रश्न के अनुसार प्यारे विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं एक पेंसिल का मुल X रुपये है, तो इसी प्रकार जोड़ा है 5 पेंसिलों का मुल कितना हो जाएगा 5x, अते एक कलम का मुल Y रुपये हो तो 7 कलमों का मुल कितना हो जाएगा 7y। तो इन्होंने दोहों का जोड़ जो आप दिता हुआ है 50 रुपये। सो इस तरह समीकरण एक प्राप्त हो जाती है। भाव 5 पेंसिलां अते 7 कलमां जो मुल है वह जोड़ कितना हो गया 50 रुपये। इसी प्रकार ही एक पेंसिल का मुल कितना है X रुपये, तो 7 पेंसिलों का मुल कितना हो जाएगा 7x, अते 5 कलमां का मुल कितना हो जाएगा 5y, तो इन्होंने दोहों का जोड़ है मेरे को 46 रुपये। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये समीकरण प्राप्त हो गई 1 अते 2। हुण इसे जिदा पहला आप किया है समीकरण 1 हल करांगे, फिर समीकरण 2 हल करांगे। समीकरण 1 तो 5x जमा 7y बराबर 50, 7y बराबर हो जाएगा 50 माइनस 5x, दोनों पासे 7 नाल तकसीम कर दीए, 7 एकम 7, तो y बराबर कि हो गया 50 माइनस 5x बटे 7। प्यारे विद्यार्थियों, इत्थे असी x की जिहड़ियां वैल्यू को पुट करना है, मनना है, सपोज करना है, तो y की वैल्यू प्राप्त करांगे। इत्थे जिहड़ी वेखण वाली गल है कि साडे कोल जिहड़ी है एक फ्रैक्शन प्राप्त हो रही है, हर विच 7 है, इसनूं आपां खत्म करना है। कोशिश करनी है कि आपां जिहड़ी नीचों जिहड़ा हर नूं खत्म कर दईए। जेकर मैं x की कीमत 0 लवां तो ये मेरे को आ जाएगा y की वैल्यू 50/7, फिर उसनूं तकसीम करके हल करना पवेगा। सो इस चीज़ को आपां अवॉइड करने के लिए आपां x की इहो जी वैल्यू पुट करनी है जिहदे नाल जिहड़े हर 7 खत्म हो जाए। सो मैं पहली जिहड़ी वैल्यू ले रहा हाँ वो ले रहा हाँ, मान लो x बराबर 3, y मेरे को हो जाएगा 50 माइनस 5 गुणा 3 बटे 7, ये आ जाएगा 50 माइनस 15 बटे 7, 50 चो 15 कटे हो गए 35/7, 7 एकम 7 50 35। सो y की कीमत कितनी आ गई 5। सो तुसी प्यारे विद्यार्थी देखिए कि x की कीमत 3 पुट करने हर जोड़ा है थले वो कैंसल हो जाता है 7। सो इस प्रकार जी आप अगली वैल्यू भी लवांगे। सब तो इस तो पहला अस जोड़ा है एक बना लीए छोटा जिहा सारनी x ते y की कीमत ले। x जो 3 है तो y की कीमत कितनी है 5। सो ये पॉइंट मेरे को प्राप्त हो जाता है 3,5। हुण अगले पॉइंट के लिए जोड़ा है मैं वो सपोज कर रहा, मान लो x इक्वल टू 10। सो y इक्वल टू की हो जाता है 50 माइनस 5 गुणा 10 बटे 7, 50 माइनस 50 बटे 7, ये हो जाता है 0/7 बराबर 0। सो y की वैल्यू कितनी हो गई 0। सो प्यारे विद्यार्थियों, y की वैल्यू जी 0 आ गई जो x की वैल्यू 10 है। इत्थे मैं 10 रख देना हाँ, तो ये मेरे को आ जाता है 0। तो b की जोड़ा पॉइंट है मेरे को जो ग्राफ के उपर निरूपित करना है वो आ जाता है 10,0। इसी प्रकार ही समीकरण 2 तो की है 7x जमा 5y बराबर 46। इस तो 5y बराबर की आ जाता है 46 माइनस 7x, y बराबर 46 माइनस 7x बटे 5। इत्थे भी हर दे विच 5 है, आप कोशिश करांगे x की इहो जी कीमत लैण दी जिस दे नाल जिहड़ा है हर 5 खत्म हो जाए थल्लिओ। मान लो x बराबर 3, दैन y बराबर की हो जाएगा 46 माइनस 7 गुणा 3 बटे 5, 46 माइनस 21 बटे 5। 46 चो आप 21 कटते हैं तो मेरे को 25 प्राप्त हो जाता है। 25/5, 5 एकम 5, 5 5 25 बराबर 5। सो y की वैल्यू कितनी हो गई है 5। आप हुण इत्थे सारनी जिहड़ी है बना लेंगे टेबल छोटा जिहा, जिस आप x ते y की वैल्यू रख सकीए। जो x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू आ रही है 5। सो C पॉइंट जोड़ा है मेरे को आ रहा है 3,5। प्यारे विद्यार्थियों, इसी तरह ही हम आप अगे जोड़ा है सपोज कर रहे हैं x की कीमत, मान लो x बराबर कि आ रहा 8, तो y जोड़ा है मेरे को वो आ जाएगा 46 माइनस 7 गुणा 8 बटे आ रहा मेरे को 5। 46 8 7 56,
46 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ 56 ਨੂੰ ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਏਗਾ -10/5 5 × 5 5 ਦੂਣੀ 10 -2। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ -2, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਲਈ ਸੀ 8। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਈਏ ਸਾਰਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, x ਜਦੋਂ ਵੈਲਿਊ 8 ਤਾਂ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ -2 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ D ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ 8, -2। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ A 3,5, B 10,0, C 3,5, D 8, -2 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨਿਰੂਪਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। x ਧੁਰਾ ਫਿਰ y ਧੁਰਾ, ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੁਆਇੰਟਸ ਲਏ ਨੇ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ਬਰਾਬਰ ਦੂਰੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਲਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ y ਧੁਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ਤੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਲਏ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ A 3,5। A 3,5 ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ x ਧੁਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ 3 ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਸੇਧ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ y ਧੁਰੇ ਦੇ 5 ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ A 3,5। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ B 10,0। x ਧੁਰੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂਗਾ 10 ਕਿੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ 10, ਅਤੇ 0 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ y 0 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ B ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। A ਅਤੇ B ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ C 3,5। x ਧੁਰੇ ਉੱਪਰ 3 ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ y ਧੁਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸੇਧ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਸ 'ਤੇ C ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ 8,-2। x ਧੁਰੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 8 ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੇਧ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ -2 ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, y ਧੁਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ D ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਅਤੇ C ਅਤੇ D ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਦੀਆਂ ਦੋਨੇ ਰੇਖਾਵਾਂ AB ਅਤੇ CD ਦੀਆਂ ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਿੰਦੂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੱਟਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਾਂ E ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ AB ਅਤੇ CD ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਦੋਨਾਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ਕੱਟਦਾ ਹੈ 3,5 ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ x ਦੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 3 ਅਤੇ y ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 5। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪੈਨਸਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਹੈ ਉਹ x ਹੈ। ਸੋ ਭਾਵ ਇੱਕ ਪੈਨਸਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 3 ਰੁਪਈਏ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਲਮ ਦਾ ਮੁੱਲ ਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ y। ਸੋ ਇੱਕ ਕਲਮ ਦਾ ਮੁੱਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ 5 ਰੁਪਏ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 3.2 ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਿਰੂਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੱਕੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਜਦੋਂ ਕਰਨੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿਪਕਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 2। ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਅਨੁਪਾਤਾਂ A1/A2, B1/B2 ਅਤੇ C1/C2 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸਮੀਕਰਨ ਜੋੜਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ਕੱਟਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਹਨ ਜਾਂ ਸੰਪਾਤੀ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਾਰਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰਣੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਪੱਕੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਰਫੁਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਿੰਪਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਸਾਰਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਡਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮੀਕਰਨ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਹੈ A1x + B1y + C1 = 0, A2x = B2y = C2 = 0। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਕੇਸ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ 1 2 ਅਤੇ 3, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਕੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ A1/A2 ≠ B1/B2, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਗ੍ਰਾਫ ਦੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੱਟਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੀਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਜੋੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ
ਜਦੋਂ A1 ਵਟਾ A2 ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ B1 ਵਟਾ B2 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ C1 ਵਟਾ C2 ਦੇ, ਭਾਵ ਕਿ x ਦੇ ਗੁਣਾਂਕਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ y ਦੇ ਗੁਣਾਂਕਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਥਿਰ ਅੰਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਨੁਪਾਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ, ਤਿੰਨੇ ਅਨੁਪਾਤ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਦੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਸੰਪਾਤੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਮੀਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅਸੀਮਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮੀਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਜੋੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੋੜਾ ਹੈ। ਥਰਡ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ A1 ਵਟਾ A2 ਬਰਾਬਰ B1 ਵਟਾ B2 ਨੋਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ C1 ਵਟਾ C2। ਦੋਨੇ ਪਹਿਲੇ ਅਨੁਪਾਤ ਤਾਂ x ਦੇ ਗੁਣਾਂਕਾਂ ਦੇ ਤੇ y ਦੇ ਗੁਣਾਂਕਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ, ਪਰ C1 ਵਟਾ C2 ਬਰਾਬਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਫ ਦੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਸਮਾਂਤਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਮੀਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੋੜਾ ਹੈ ਸਮੀਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਅਸੰਗਤ ਜੋੜਾ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਅਭਿਆਸ 3.2 ਦਾ ਦੂਜੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 2 ਦਾ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਸਮੀਕਰਨ ਨੇ 5x ਮਾਈਨਸ 4y ਪਲੱਸ 8 ਬਰਾਬਰ 0। ਦੂਸਰੀ ਸਮੀਕਰਨ ਇਹਦਾ ਹੈ 4x ਜਮ੍ਹਾਂ 6y ਮਾਈਨਸ 9 ਬਰਾਬਰ 0। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਪ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ, 5x ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ 4y ਪਲੱਸ 8 ਬਰਾਬਰ 0 ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ 7x ਜਮ੍ਹਾਂ 6y ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ 9 ਬਰਾਬਰ 0। ਇਸ ਦੇ ਨੀਚੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ A1x ਪਲੱਸ B1y ਪਲੱਸ C1 ਬਰਾਬਰ 0। ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ ਲਿਖਾਂਗੇ A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। सो ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਆ A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, A2x ਜਮ੍ਹਾਂ B2y प्लस C2 बराबर 0 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ A1 ਕੀ ਹੈ, A1 ਕੀ ਹੈ x ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ, ਤੇ ਇੱਥੇ x ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 5। B1 ਕੀ ਹੈ y ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ B1 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਈਨਸ ਦੇ 4, C1 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 8। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ A2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ 7, B2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ 6 ਤੇ C2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮਾਈਨਸ ਦੇ 9। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਿਨਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਏ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰੇਖਾਵਾਂ ਕੱਟਣਗੀਆਂ, ਸਮਾਂਤਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸੰਪਾਤੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਲਈ ਪੂਰਾ ਹੈਲਪਫੁਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅਨੁਪਾਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ A1 ਵਟਾ A2। A1 ਵਟਾ A2 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, A1 ਵਟਾ A2 ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ 5 ਵਟਾ 7। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ B1 ਵਟਾ B2 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਾਈਨਸ 4 ਬਟੇ 6 ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਟਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਦੇ ਪਾਣੇ ਦੋਨੇ ਆ ਰਹੇ, 2 ਦੂਣੀ 4, 2 ਤੀਆ 6 ਬਰਾਬਰ ਮਾਈਨਸ 2 ਵਟਾ 3। ਸੋ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸਾਰਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ A1 ਵਟਾ A2 ਇਜ਼ ਨੋਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ B1 ਵਟਾ B2 ਹੈ ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਦੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਕੀ ਹਨ, ਕੱਟਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਮੀਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੋੜਾ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿ ਗ੍ਰਾਫ ਦੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਕੱਟਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ A1 ਵਟਾ A2 ਇਜ਼ ਨੋਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ B1 ਵਟਾ B2 ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਫ ਦੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੱਟਣਗੀਆਂ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਤੇ
ਅਤੇ ਸਮੀਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਹੱਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਉਹ ਹੈ ਸਮੀਕਰਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 9x ਜਮ੍ਹਾਂ 3y ਜਮ੍ਹਾਂ 12 ਬਰਾਬਰ 0 ਅਤੇ 18x ਜਮ੍ਹਾਂ 6y ਜਮ੍ਹਾਂ 24 ਬਰਾਬਰ 0। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸਮੀਕਰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ a1x ਪਲੱਸ b1y ਪਲੱਸ c1 ਬਰਾਬਰ 0, a2x ਪਲੱਸ b2y ਪਲੱਸ c2 ਬਰਾਬਰ 0। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮੀਕਰਨ 9x ਜਮ੍ਹਾਂ 3y ਜਮ੍ਹਾਂ 12 ਨੂੰ a1x ਪਲੱਸ b1y ਪਲੱਸ c1 0 ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ a1 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ 9 ਅਤੇ b1 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ 3 ਅਤੇ c1 ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ 12। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਇਸ ਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ a2 ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ 18 ਅਤੇ b2 ਬਰਾਬਰ ਹੈ 6 ਅਤੇ c2 ਬਰਾਬਰ ਹੈ 24। ਸੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਾਂਗੇ a1 ਬਟਾ a2 9 ਬਟਾ 18 9 ਏਕਮ 9 9 ਦੂਣੀ 18 1 ਬਟਾ 2 ਆ ਗਿਆ ਹੈ। b1 ਬਟਾ b2 ਦੇਖਾਂਗੇ 3 ਬਟਾ 6 ਬਰਾਬਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 3 ਏਕਮ 3 3 ਦੂਣੀ 6 1 ਬਟਾ 2। c1 ਬਟਾ c2 ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ 12 ਬਟਾ 24 12 ਏਕਮ 12 12 ਦੂਣਾ 24 ਬਰਾਬਰ 1 ਬਟਾ 2। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇ ਜੋੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ a1 ਬਟਾ a2 b1 ਬਟਾ b2 c1 ਬਟਾ c2 ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਨੁਪਾਤ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਮੁੜ ਸਾਰਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਕੇਸ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ a1 ਬਟਾ a2 ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ b1 ਬਟਾ b2 ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ c1 ਬਟਾ c2 ਤਾਂ ਗਰਾਫ ਦੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਸੰਪਾਤੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਮਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋੜਾ ਕੀ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੋੜਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਗਰਾਫ ਦੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਕੀ ਹਨ ਸੰਪਾਤੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਗਰਾਫ ਦੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਸੰਪਾਤੀ ਹਨ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਥਰਡ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ 6x ਮਾਈਨਸ 3y ਜਮ੍ਹਾਂ 10 ਬਰਾਬਰ 0 2x ਮਾਈਨਸ y ਜਮ੍ਹਾਂ 9 ਬਰਾਬਰ 0। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈਗਾ 6x ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ 3y ਪਲੱਸ 10 ਬਰਾਬਰ 0। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ a1x ਪਲੱਸ b1y ਪਲੱਸ c1 ਬਰਾਬਰ 0 ਦੇ ਨਾਲ। ਦੂਜੀ ਸਮੀਕਰਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ 2x। ਇਸ ਦਾ ਰੂਪ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਮਾਈਨਸ 1y ਜਮ੍ਹਾਂ 9 ਬਰਾਬਰ 0। ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ a2x ਪਲੱਸ b2y ਪਲੱਸ c2 ਬਰਾਬਰ 0 ਨਾਲ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ a1 ਬਰਾਬਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 6 b1 ਬਰਾਬਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਈਨਸ 3 c1 ਬਰਾਬਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 10 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ a2 ਬਰਾਬਰ 2 b2 ਬਰਾਬਰ ਮਾਈਨਸ 1 ਅਤੇ c2 ਬਰਾਬਰ 9 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇਖਾਂਗੇ a1 ਬਟਾ a2 6 ਬਟਾ 2 ਇਹ ਕੱਟ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ 2 ਏਕਮ 2 2 ਅਤੇ 6 ਇਹ ਆ ਗਿਆ 3। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ b1 ਬਟਾ b2 ਮਾਈਨਸ 3 ਬਟੇ 'ਚ ਮਾਈਨਸ 1 ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਦਈਏ ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3। ਇਹ ਦੋਨੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ c1 ਬਟਾ c2 ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 10 ਬਟਾ 9। ਸੋ ਭਾਵ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ a1 ਬਟਾ a2 ਬਰਾਬਰ ਹੈ b1 ਬਟਾ b2 ਬਟ ਨਾਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ c1 ਬਟਾ c2 ਕਿ x ਦੇ ਗੁਣਾਂਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਤੇ y ਦੇ ਗੁਣਾਂਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਪਰ c1 ਬਟਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਉਹ c2 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਥਰਡ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ a1 ਬਟਾ a2 ਬਰਾਬਰ b1 ਬਟਾ b2 ਨਾਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ c1 ਬਟਾ c2। ਸੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਗਰਾਫ ਦੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਸਮਾਂਤਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੀਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋੜਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੋੜਾ। ਸੋ ਇਸ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਗਰਾਫ ਦੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਸਮਾਂਤਰ
ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਗ੍ਰਾਫ ਦੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਸਮਾਂਤਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੀਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਸਮੀਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3.2, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ।